ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। बड़े अफसोस की गल है कि कल जो साडे चीफ मिनिस्टर है भगवंत सिंह मान उन्होंने बहुत मतलब तरीफा के पुल बने, बल्कि वो भी जो पिछले 5 जनवरी का उन्होंने टूर सीगा उसकी लगभग माफ़ी मंग ली उन्होंने तो। हालांकि उस वक्त तुहानूं पता कि किसान अंदोलनकारियों के करके प्राइम मिनिस्टर नूं पंजाब चों वापस जाना पिया सी, क्योंकि MSP की लड़ाई गह गच चल रही सी। मेरा यह मनना कि जो प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में आउंदा उस स्टेट के मुख मंत्री दे विच इन्नी जुर्त होनी चाहिए है कि जिहड़े उस स्टेट नाल तुलक रखने वाले मसले आ वो जनतक तौर पर वो चेहरे के सामने उन्होंने मीडिया के सामने प्राइम मिनिस्टर के सामने रख सके, ताकि उन्होंने पता लगे कि पंजाब के लोगों की भावना की है। कल उन्होंने चाहिए सी भगवंत सिंह मान नूं कि जिहड़े पंजाब नाल हाल ही विच होए वितकरे ने, जिद्दां मिसाल के तौर पर साडे चंडीगढ़ के हकूक ते डाका मारिया केंद्र सरकार ने, साडे सारे इंपलॉइज नूं अपने अधीन कर लिया। इत्थों तक कि होम मिनिस्टर ने इजाजत दी कि हरियाणा अपनी अलग विधान सभा साडे चंडीगढ़ शहर दे विच बनाउण वास्ते उन्होंने जगह दे दी है। ये साडा शहर है, ये साडे पंजाब विच बनिया सीगा। कुल टोटल खरड़ तहसील के जिन्ने पंजाबी बोलते पिंड सीगे उन्होंने उजाड़ के चंडीगढ़ शहर वसाया गया। उहदे 1 इंच भी हिंदी स्पीकिंग एरिया नहीं सीगा, उहदे हरियाणे का कोई अधिकार नहीं सीगा। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त दी सरकारां ने एक तरफा अवार्ड करके चंडीगढ़ नूं यूनियन टैरेटरी बना दिता। उहदी लड़ाई आपां अरसे तो लड़ी जाने और लड़ते रहांगे जब तक चंडीगढ़ सानूं मिल नहीं जाएगा। तो इन्होंने चंडीगढ़ की गल नहीं की। इस तो बाद BBMP का साडा जिहड़ा अधिकार सी, जिहड़ा पंजाब का रिप्रजेंटेशन सीगी, केंद्र ने वो रिप्रजेंटेशन पंजाब तो खोली और अपने अधीन डायरैक्टली करन दा जिहड़ा उन्हां दा एक कदम सीगा। इस बारे भगवंत मान नूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने रखनी चाहिए सी गल कि तुहाडा कि तुसीं साडा BBMP जिहड़ा कि अगेन पंजाब ने बनाया सीगा। तुहानूं सब नूं याद है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ये पंजाब ने बनाया, पंजाब की धरती ते बनिया सीगा। ते ये जिहड़े साडे दरिया ने ये साडे इंटरनैशनल राइपेरियन लॉज के मुताबिक ये सिर्फ सिंगल स्टेट दरिया ने, तिन्ने दरिया जिहड़े इस वक्त अपने कोल ने ना, सतलुज, ब्यास और रावी। इन्हों का किसी होर स्टेट का इन्हों का अधिकार नहीं, क्योंकि किसी होर स्टेट को टच नहीं करता इन्हों का पानी। सानू वो गल रखनी चाहिए सी। BSF का दायरा पिछे जे केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन करके शायद 50 किलोमीटर अंदर बॉर्डर तक लिया, किसी को सर्च कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। साडे होम डिपार्टमेंट से सीधा सीधा ये वड्डा डाका सीगा। और ये नाल ही बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई बहुत मसला भखिया होया। कल भी सानू सारे पंजाब दे विच MLAs नूं जिहड़ी रिप्रजेंटेशन दे के गए ने, जिहड़े सिंह अपनियां सजावां पूरीआं कर चुके ने, उन्हां नूं रखण दी तां कोई तुक ही नहीं बनदी। और प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की तो फाइल अरविंद केजरीवाल के कोल पई हुई है, क्योंकि जेल डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल के कोल है। पुलिस है नहीं कि दिल्ली की, लेकिन जेल डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल का। और कुछ सिंह जिहड़े बंदी ने वो दूसरिया देश दी जेलों में नज़रबंद ने, 30-32 साल कैद कट चुके हैं, अपन सजावां पूरियां कर चुके हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर को उत्थे कहना चाहिए सी इकल्ले बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ नहीं, जेड़े कोई हिंदू, जे कोई मुसलमान, जे कोई ईसाई, कोई भी होर इस तरह का कैदी है जिहड़ा अपनी सज़ा पूरी कर चुका वा, उन्हां दी रिहाई का मसला भगवंत सिंह मान नूं डायरैक्टली चीफ प्राइम मिनिस्टर के सामने कहना चाहिए सीगा। और डैम सेफ्टी एक्ट बहुते लोगों को पता नहीं लग्या कि जिहड़ा पार्लीमेंट ने 2021 डैम सेफ्टी एक्ट पास किया, उहदे नाल वो सारे दरियावां दा ते डैम्स का कंट्रोल केंद्र सरकार अपने को लैके जा रही। कुल मिला के जो पिछले कुछ सालों के हो रहा वा, ये पंजाब की अटोनमी ते सूबियां के अधिकारां दे उत्ते और जिहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर है उहदे ते सीधा सीधा डाका कह लो उन्होंने हथिया रहे हैं। केंद्र साडे कोलों साडे जिहड़े अधिकार आ वो केंद्र सरकार लगातार एक करके साडे अधिकारां नूं खो रहा। एक एड्डा वड्डा मसला वा जिहदे करके साडा मसला जिहड़ा सारे पंजाब दीआं जिहड़े मुश्किलातां ने वो बहुत वध रहीआं ने। और इहदे नाल मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानां ने एड्डा वड्डा धरना लाया, 1.25 साल चलिया, आपां सब गए, उत्थे 600-700 बंदा मर गया। उहदे जिहड़ी कमिटमेंट BJP ने उस वक्त धरना उठाउण लगे कई, हुण सारियां कमिटमेंट्स तो BJP भज रही है। उन्होंने तुसीं देखिया होवेगा कि MSP की कमेटी बनाई है,
26 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ BJP ਤੇ RSS ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। SKM ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੈਠੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਜਾ ਰਹੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ SKM ਦਾ ਤੇ BJP ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਸਾਡਾ PSPCL ਇਹਦੀ 100% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, 100% ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੰਭੇ ਲਾਉਣੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12-13-14 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। 40,000 ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿਰਫ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੱਕਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਥ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫॉर व्हाट। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਦੇਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਨੀ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਟੌਪ ਹੈਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫਿਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਸਕੋਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਊਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ seriously resolve these politically burning issues of the state Punjab। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।